Hello everyone, how are you two all? This is Shreya Vyas. I heartily welcomes to all of you on behalf of CCSIT family in our virtual lab. Guys, today we are discussing something related to our biotechnology subjects. Experiment number 2. Let's see. First of all, you have to understand what is the name of your paper. Your biotechnology subject paper name is BT301 Metabolism of Biomolecules. What is the meaning of metabolism? A process in which catabolism and anabolism occurs. It is known as metabolism. And what is the meaning of biomolecules, or what are the examples of biomolecules? Bio plus molecules. Examples of biomolecules are carbohydrates, lipids, proteins, amino acids, and many more things. What is the meaning of metabolism of biomolecule? Just take an example like glucose is biomolecule. It is considered in carbohydrate. Glucose is metabolized and it forms pyruvate, which is its last product, and it generates energy in any form. So this process is known as metabolism of biomolecules. Now you got the idea about your paper. Let's see our second experiment. What is its aim? To estimate the amount of protein in the given sample by biurate method. What it mean to say that? Here just we are estimating protein samples amount with the help of biurate method. This method is first time performed by biurate scientist. That is why it is known as biurate method. Simply, here we are performing, or we are estimating the amount of protein which is present in our sample. There are mainly two types of estimation processes. First is quantitative estimation and qualitative estimation. Here we are just doing or measuring the amount of protein, which is considered as quantitative estimation. With the help of quantitative estimation, we are just measuring the amount of protein which is present in our sample. Simply, this is your aim. Introduction of your experiment. આપણે કોનું અમાઉન્ટ, જે કોની ક્વોન્ટિટી જે છે ચેક કરવાની છે, અમાઉન્ટ ચેક કરવાનું છે પ્રોટીનનું. તો ઓબ્વિયસલી પ્રોટીન એટલે શું એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. આપણે પેપરનું નામ હતું મેટાબોલિઝમ ઓફ બાયોમોલિક્યુલ, મતલબ કે પ્રોટીન્સ આર કન્સિડર્ડ એઝ એ બાયોમોલિક્યુલ્સ, બાયોલોજિકલ કમ્પાઉન્ડ્સ ઓર બાયોલોજિકલ મોલિક્યુલ્સ. Proteins are made up of the amino acid long chain, or we can also say that amino acids are building block of the proteins. Simply, what are the sources for the protein sample? અહીંયા આપણે અમાઉન્ટ ચેક કરવું છે તો આપણે પ્રોટીનેશિયસ સેમ્પલ લેશું, તો જ આપણને આઈડિયા આવશે કે મારું જે પર્ટિક્યુલર સેમ્પલ છે એમાં કેટલા અમાઉન્ટમાં પ્રોટીન રહેલું છે. તો તમે નોન વેજ ફૂડની અંદર એગ્સ, મીટ કે જે પ્રોટીન રીચ સોર્સ છે, હાયર અમાઉન્ટમાં પ્રોટીન મળી આવે છે. જ્યારે વેજીટેરિયન ફૂડની વાત કરીએ તો આલમંડ્સ છે, સ્પ્રાઉટેડ બીન્સ છે, ઓર બીન્સ મતલબ કે જેમને તમે કઠોળ કહો છો, પનીર છે, ચીઝ છે, એન્ડ ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ્સ છે. પણ એમાં એઝ કમ્પેર ટુ નોન વેજ ફૂડ થોડું પ્રોટીનનું અમાઉન્ટ છે ઓછું હશે. બધી દાળમાં પણ પ્રોટીન્સ છે એ ભરપૂર પ્રમાણમાં રહેલું હોય છે. તો તમે કોઈ પણ સેમ્પલ લઈ શકો છો ફોર ધી એસ્ટિમેશન ઓફ પ્રોટીન અમાઉન્ટ. Protein sample often consist of complex mixtures of
ડિફરન્ટ પ્રોટીન્સ, પ્રોટીન સેમ્પલમાં મિક્સચર ઓફ પ્રોટીન રહેલા હોય છે, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના પ્રોટીન હોઈ શકે. ક્વોન્ટિટેટિવ પ્રોટીન કન્ટેન્ટ determination of such raw protein solution is frequently performed by means of reaction between functional group of the protein with chromogenic reagents. Chromogenic means color producing or colored compound. જે કેમિકલ કલર્ડ કમ્પાઉન્ડ જે છે એની હેલ્પથી પ્રોટીન કેટલા પ્રમાણમાં આપણા જે સેમ્પલ છે એમાં રહેલું છે એનું આપણે શું કરીએ છીએ? એસ્ટિમેશન કરીએ છીએ. કેમિસ્ટ્રી ક્રિએટ્સ એ મેઝરેબલ કલર ઇન ધી વિઝિબલ રેન્જ. મતલબ કે આ જે કલર ચેન્જ ઓબ્ઝર્વ થાય છે એ કઈ રેન્જમાં છે? વિઝિબલ રેન્જમાં છે. મતલબ કે આપણે નેકેડ આઈથી જોઈ શકીએ છીએ કે કંઈક કલર ચેન્જ ઓબ્ઝર્વ થયું છે. જ્યારે આપણે કલર સોલ્યુશન યુઝ કરશું પ્રોટીનનું મેઝરમેન્ટ કરવા માટે ત્યારે આપણે એ વિઝિબલ રેન્જમાં મેઝર કરશું. amount of colored complex formed is proportional to the amount of protein. કલર્ડ કોમ્પ્લેક્સ જે ફોર્મેશન થશે, કલર ચેન્જ જે ઓબ્ઝર્વ થશે એનું અમાઉન્ટ જે છે એ ડિરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ છે પ્રોટીનનું અમાઉન્ટ પર. ઇટ મીન ટુ સે ધેટ ઇન અર સેમ્પલ જેટલા અમાઉન્ટમાં પ્રોટીન પ્રેઝન્ટ હશે એટલા અમાઉન્ટમાં કલર્ડ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ થશે. ઇટ ઇઝ યુઝડ ફોર મેઝરિંગ high concentration of protein in solution. હાઈ કન્સન્ટ્રેશન ઓફ પ્રોટીન જે હશે પ્રેઝન્ટ સોલ્યુશનની અંદર તો તમે યુઝ કરી શકશો એને મેજર કરવા માટે. એની રેન્જ આપેલી છે 1 to 5 મિલીગ્રામ ઓફ પ્રોટીન પર ml. મતલબ કે મારે જે પણ સેમ્પલ છે એમાં એની રેન્જ મતલબ કે 1 to 5 મિલીગ્રામ જેટલું પ્રોટીન રહેલું હશે તો હું આ ટેકનિકની હેલ્પથી ઇઝીલી પ્રોટીન જે રહેલું છે સેમ્પલમાં એને મેજર કરી શકીશ. બાયુરેટ ઇઝ ગુડ જનરલ પ્રોટીન assay for batches of material for which yield is not a problem. This technique is good for the assay of protein sample. Let's see what is its principle. કયા પ્રિન્સિપલ ઉપર વર્ક કરે છે? અહીંયા આપણે રેન્જ લઈએ છીએ 0.2 to 2 મિલીગ્રામ પ્રોટીન પર ml. મતલબ કે 1 ml માં 0.2 to 2 મિલીગ્રામ જેટલું પ્રોટીન સેમ્પલ રહેલું હશે. રિએક્શનના ફોર્મમાં આપણે જોઈ લઈએ. અહીંયા આપણે બાયુરેટ રિએજન્ટનો યુઝ કરવાનો છે. બાયુરેટ રિએજન્ટના કોમ્પોઝિશનમાં CuSO4 મતલબ કોપર સલ્ફેટ યુઝ થયેલું હશે. હવે રિએક્શન કોની વચ્ચે થશે? ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ઇઝી. જે આપણું પ્રોટીન સેમ્પલ જે છે એ લેશું અને બાયુરેટ રિએજન્ટ એડ કરશું. પ્રોટીન્સ આર મેડ અપ ઓફ ધી એમિનો એસિડ્સ. એમિનો એસિડમાં એમિનો ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હશે. સો શું થશે? સિમ્પલ રિએક્શન થશે. આ એમિનો ગ્રુપ છે, એમિનો એસિડ જે છે એના એમિનો ગ્રુપ જોડે જે બાયુરેટ સોલ્યુશનની અંદર જે કોપર સલ્ફેટ છે એનું Cu+2 ગ્રુપ જે છે એ રિએક્ટ કરશે. એક Cu+ ગ્રુપ જે છે કોપર સલ્ફેટ એ 4 અમીનો ગ્રુપ કે જે એમિનો એસિડમાં પ્રેઝન્ટ હોય એમિનો ગ્રુપ એ 4 અમીનો ગ્રુપ જોડે રિએક્શન કરશે અને કંઈક કલર્ડ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મેશન કરશે જેને શું કીધું છે અહીંયા? કલર્ડ કોઓર્ડિનેશન કોમ્પ્લેક્સ. આ જે કલર્ડ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ થાય છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ બાયુરેટ કોમ્પ્લેક્સ. Why it is known as biuret complex? Because here reactions occurs between biuret reagents Cu+2 group and protein samples amino group. એની વચ્ચે શું થાય છે? કલર્ડ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મેશન
થાય છે. એટલા માટે અને કંઈક તમને વિઝિબલ ફોર્મમાં કંઈક વિઝિબલ રેન્જમાં કલર ચેન્જ ઓબ્ઝર્વ થાય છે. ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ કલર કોમ્પ્લેક્સ, colored coordination complex or biurate complex, because અહીંયા biurate reagent યુઝ કરો છો એની હેલ્પથી કલર કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મેશન થાય છે, એટલે એને કીધું છે બાયુરેટ કોમ્પ્લેક્સ. કોમ્પ્લેક્સ સ્ટ્રક્ચર ફોર્મેશન કરશે ત્યારે તમને કંઈક કલર ચેન્જ ઓબ્ઝર્વ થશે. ધીસ ઇઝ સિમ્પલ બેઝિક પ્રિન્સિપલ ઓફ ધી બાયુરેટ મેથડ, વેરી ઇઝી. હવે આપણે એને જે રીતે પરફોર્મ કરીએ છીએ એના એ રીતે એ વાઇઝ થોડું જોઈ લઈએ. શું લેશો? સિમ્પલી તમારી એક ટેસ્ટ ટ્યુબ હશે કે જેની અંદર શું હશે, તમારે જે પ્રોટીનનું એસ્ટિમેશન કરવાનું છે એ સેમ્પલ લેશો. પછી શું કરશો, એની અંદર બાયુરેટ સોલ્યુશન એડ કરશો. પછી એને પ્રોપર શેકિંગ કરશો, મિક્સ કરશો. મતલબ કે તમારું પ્રોટીનનું સેમ્પલ પ્લસ બાયુરેટ રિએજન્ટ એને ઇન્ક્યુબેશન આપશો અને એને શેક કરશો. આફ્ટર ઇન્ક્યુબેશન પ્રોપર શેક કર્યા પછી, ઇન્ક્યુબેશન આપ્યા પછી તમને આ જે બાયુરેટ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મેશન અહીંયા થયું હશે, બિકોઝ ઇન્ક્યુબેશન આપશો ત્યારે શું થશે, કેમિકલ રિએક્શન થશે. કેમિકલ રિએક્શન મતલબ કે Cu+2 અને NH ગ્રુપ જે છે એની જોડે શું થાય છે, બોન્ડ ફોર્મેશન થાય છે, કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મેશન થાય છે. જેવું જ આ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે અને બધું જ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મેશન થઈ જશે એટલે કલર જે છે એ કેવો થઈ જશે, વાયોલેટ ઓર સ્કાય બ્લુ, જે બી. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન પ્રોટીન, કયા ટાઈપનું પ્રોટીન છે એના ઉપર થોડો કલર છે એ વેરી કરશે. અહીંયા જસ્ટ કલર ચેન્જ ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે. આ જે ટ્યુબ જોઈ શકો છો એનો કલર શું થઈ ગયો છે, ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આને તમે 5 મિનિટ્સ રહેવા દો, કુલ ડાઉન થવા દો અને પછી એનું શું કરવાનું રહેશે, તમારે વિઝિબલ રેન્જમાં વિઝિબલ સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટરમાં ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી મેજર કરવાની છે, જેના ઉપરથી તમને આઈડિયા આવી જશે કે તમારી પાસે રહેલા અનનોન સેમ્પલમાં કેટલા અમાઉન્ટમાં પ્રોટીન પ્રેઝન્ટ છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ પ્રિન્સિપલ. લેટ્સ સી what are the requirements for our experiment. Here we are required visible light spectrophotometer. અહીંયા આપણે લાઇટ વિઝિબલ સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટરની રિક્વાયરમેન્ટ છે. એમાં આપણે વેવલેન્થ કઈ સેટ કરશું, 540 નેનોમીટર વેવલેન્થ સેટ કરશું. પછી શું જોશે આપણને, ક્લીન ગ્લાસ ઓર પોલિસ્ટાયરીન cuvettes. Another requirement is test sample. ટેસ્ટ સેમ્પલ મતલબ કે આપણું જે પણ રિએજન્ટ જે જોઈએ છે એ, અને રિએજન્ટની અંદર બાયોરેટ રિએજન્ટ આપણે યુઝ કરીએ છીએ અને ટેસ્ટ સેમ્પલમાં આપણે બોવાઇન સીરમ આલ્બ્યુમિન એડ કરશું. પછી જોશે આપણને ક્લીન ગ્લાસ ટેસ્ટ ટ્યુબ્સ. પછી ઘણી બધી રિક્વાયરમેન્ટ્સ જોશે, ઓટોપાઇપેટ છે એની ટિપ્સ જોશે, પછી તમને માર્કર જોશે, ઘણું બધું છે એટસેટ્રા. ઓકે, બટ ધીઝ આર ધી મેઇન રિક્વાયરમેન્ટ્સ, બેઝિક નીડ ફોર યોર એક્સપેરિમેન્ટ. રિએજન્ટ્સ જોઈ લઈએ. બાયુરેટ રિએજન્ટ, હાઉ ટુ પ્રિપેર બાયુરેટ રિએજન્ટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ you have to prepare 1 liter of 0.2 molar NaOH solution. 1 liter means 1000 ml 0.2 molar solution prepare કરવાનું છે. કયું? NaOH, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. NaOH 0.2 મોલર પ્રિપેર કરો. એનું ટોટલ વોલ્યુમ કેટલું કરવાનું છે તમારે? 1000 ml પ્રિપેર કરવાનું છે. હવે NaOH જે પ્રિપેર થઈ જાય એમાંથી 500 ml NaOH સોલ્યુશન લઈ લો. ધેન આફ્ટર 3 ગ્રામ CuSO4 વે કરો અને જે 500 ml NaOH લીધેલું છે એની અંદર એડ કરી દો, ડિઝોલ્વ કરી દો. ધેન આફ્ટર 9 ગ્રામ સોડિયમ પોટેશિયમ ટાર્ટરેટ વે કરો અને આ જે 500 ml 2 મોલર NaOH 0.2 મોલર NaOH સોલ્યુશન છે કે જેમની અંદર ઓલરેડી આપણે CuSO4 ડિઝોલ્વ કરી દીધું, એમાં અગેન 9 ગ્રામ સોડિયમ પોટેશિયમ ટાર્ટરેટ ડિઝોલ્વ કરી દો.
હવે આ જે મારી પાસે 500 ml વાળો ફ્લાસ્ક છે એને OH નો કે જેની અંદર 3 ગ્રામ CuSO4 છે અને 9 ગ્રામ સોડિયમ પોટેશિયમ ટાર્ટરેટ છે, એનું ટોટલ વોલ્યુમ મારે 1 લીટર ઓર 1000 ml મેકઅપ કરવાનું છે. શેનાથી? NaOH થી. મતલબ કે આનું જે વોલ્યુમ હોય એનું ટોટલ વોલ્યુમ મારે અહીંયા શું કરવાનું છે? 1000 ml એમાં એડ કરવાનું છે NaOH. NaOH એડ કરી અને હું શું કરી દઈશ? એને 1000 ml કરી દઈશ. સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોટીન સોલ્યુશન. સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોટીનની અંદર હું શું કરીશ? dissolve 200 milligram of bovine serum albumin. Here I am using bovine serum albumin or BSA as a standard. 200 milligram વે કરવાનું છે, 100 ml distilled water ની અંદર dissolve કરવાનું છે. This gives protein concentration of 2 મિલીગ્રામ પર ml. મતલબ કે મેં જે સ્ટાન્ડર્ડ સેમ્પલ પ્રિપેર કરેલું છે એ 1 ml માં 2 મિલીગ્રામ પ્રોટીન પ્રેઝન્ટ છે. It means to say that in 1 ml 2 milligram of protein is present in my standard sample. So this is all about reagents, how to prepare these reagents. Let's see the protocol or procedure. We can say that સિમ્પલ પ્રોટોકોલ છે જે ઓલરેડી તમે લોકો પ્રીવિયસ સેમેસ્ટરમાં આ મેથડ બધી ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છો. સ્ટાન્ડર્ડ જે મેં પ્રિપેર કરેલું છે કયું છે? 2 mg પર ml. સિરિયલ નંબર મતલબ કે મારે આટલી ટેસ્ટ ટ્યુબ્સ લેવાની છે, બધામાં માર્ક કરવાનું છે બ્લેન્ક S1, S2, S3, S4, S5, U1 એન્ડ U2. ટોટલ 8 ટેસ્ટ ટ્યુબ્સ જોશે, બધામાં હું માર્કિંગ કરી દઈશ. એલિકોટ મીન્સ સેમ્પલ, મારે કેટલું લેવાનું છે એ જે હું કેમાં લઈશ? mlમાં લઈશ. બ્લેન્કની અંદર મારે કોઈ પણ ટાઈપનું સેમ્પલ એડ કરવાનું નથી. રિમેમ્બર ધીસ ગાઈઝ, ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યુ. બ્લેન્કમાં કોઈ પણ એસ્ટિમેશન પરફોર્મ કરો છો ત્યારે બ્લેન્કની અંદર તમારે એલિકોટ એડ કરવાનું નથી. સ્ટાન્ડર્ડની જે ફર્સ્ટ ટ્યુબ જે છે S1 એમાં હું 0.2 ml લઈશ, S2માં 0.4 ml લઈશ, S3માં 0.6 ml લઈશ, S4ની ટ્યુબમાં 0.8 ml લઈશ, S5માં 1 ml લઈશ, U1ની જે ટ્યુબ છે એમાં હું 0.5 ml લઈશ અને U2માં હું 1 ml મારું એલિકોટ લઈશ. હવે અહીંયા મારું સ્ટાન્ડર્ડ કોન્સન્ટ્રેશન જે છે 1 ml માં કેટલું છે? 2 મિલીગ્રામ છે. મતલબ કે અહીંયા S5માં મેં કેટલું લીધું છે? સ્ટાન્ડર્ડ 1 ml લીધું છે, તો એનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે? 2 મિલીગ્રામ પર ml. મતલબ કે 1 ml માં 2 મિલીગ્રામ સ્ટાન્ડર્ડ કોન્સન્ટ્રેશન હોય તો 0.8 માં કેટલું? તો ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરીશ. 0.8 into 2 is equal to 1.6. That is your S4 tube standard concentration. Likewise, 0.6 into 2 is equal to 1.2. જે S3 નું સ્ટાન્ડર્ડ કોન્સન્ટ્રેશન છે. 0.4 into 2 means S2 નું સ્ટાન્ડર્ડ કોન્સન્ટ્રેશન મળે છે 0.8. 0.2 into 2 એટલે મને S1 નું સ્ટાન્ડર્ડ કોન્સન્ટ્રેશન મળશે 0.4. અહીંયા મારે એલિકોટ એડ થઈ જાય પછી મારે શું એડ કરવાનું છે? એ ટ્યુબ્સની અંદર ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરવાનું છે. હું શા માટે ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરું છું? મારી જે બધી ટ્યુબ્સમાં મેં અહીંયા ડિફરન્ટ કોન્સન્ટ્રેશનવાળા સ્ટાન્ડર્ડ લીધા છે, ડિફરન્ટ સ્ટાન્ડર્ડ લીધા છે, તો બધી ટ્યુબ્સના વોલ્યુમ ઇક્વલ નથી. એટલે ડિસ્ટિલ વોટરની હેલ્પથી હું બધી ટેસ્ટ ટ્યુબનું વોલ્યુમ કેવું કરીશ? ઇક્વલ કરી દઈશ. તો 1 ml મારે બધી ટ્યુબની અંદર શું કરવાનું છે? મેકઅપ કરવાનું છે. શું એડ કરવાનું? ડિસ્ટિલ વોટર. બ્લેન્કની અંદર મેં કંઈ એડ કરેલું નથી, તો બ્લેન્કમાં મારે કેટલું ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરવાનું થશે? 1 ml. S1ની અંદર હું કેટલું એડ કરીશ? અહીંયા 1 ml થી મેકઅપ કરવું છે, મતલબ 1 minus 0.2. એટલે બ્લેન્કની S1ની જે ટ્યુબ છે એમાં હું 0.8 ml ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરીશ. લાઇકવાઇઝ S2માં હું
6 ml ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરીશ, S3 માં 0.4 ml ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરીશ, S4 માં 0.2 ml ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરીશ, S5 માં કંઈ એડ કરીશ નહીં, બીકોઝ એનું ઓલરેડી 1 ml એલિકોટ લીધેલું છે. અનનોન જે છે એમાં U1 ની અંદર હું 0.5 ml ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરીશ. સેમ S5 ની જેમ U2 માં પણ એક પણ ટાઈપનું મારે ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરવાનું નથી, બીકોઝ એનું ઓલરેડી વોલ્યુમ 1 ml લીધેલું છે. હવે હું સેકન્ડ સ્ટેપ પછી થર્ડ સ્ટેપની અંદર શું કરીશ, બાયુરેટ રિએજન્ટ જે છે એ મારી ટ્યુબ્સની અંદર એડ કરીશ. બધી જ ટ્યુબ્સમાં ટોટલ 3 ml ઓફ બાયુરેટ રિએજન્ટ આઈ એમ સિમ્પલી એડિંગ. બધી ટ્યુબમાં ઇક્વલ અમાઉન્ટમાં મારે શું કરવાનું છે, બાયુરેટ રિએજન્ટ એડ કરવાનું છે. સિમ્પલ છે. પહેલાં તો હું ટ્યુબ્સ લઈશ, ટ્યુબ્સમાં ડિફરન્ટ એલિકોટ્સ લઈશ, એલિકોટમાં 1 ml ડિસ્ટિલ વોટરથી મેકઅપ કરીશ. ધેન આફ્ટર આઈ એમ એડિંગ 3 ml ઓફ બાયુરેટ રિએજન્ટ. સિમ્પલ, માય વર્ક ઇઝ ડન, ઓલમોસ્ટ ડન. હવે હું શું કરીશ, જે બાયુરેટ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મેશન માટે મારે રિએક્શન થવા દેવી પડશે ટ્યુબ્સની અંદર, બીકોઝ મેં બાયુરેટ એડ કરેલું છે અને પ્રોટીન રહેલું છે. તો એના માટે ઇન્ક્યુબેશન ટાઈમ જોશે. બોઇલિંગ વોટર બાથની અંદર હું સોલ્યુશનને બોઇલ કરીશ 37 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર પર. કેટલી મિનિટ માટે? 10 મિનિટ્સ માટે. જો પ્રોટીન જે છે એ વધારે ટેમ્પરેચર આપશો તો મે બી ચાન્સીસ આર ધેર કે શું થઈ જાય, ડીનેચર થવાના ચાન્સીસ છે. અહીંયા હું 37 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર પર જ શું કરું છું, બોઇલ કરીશ. 10 મિનિટ્સ માટે બોઇલ કરીશ. પછી વિથ ધી હેલ્પ ઓફ વિઝિબલ સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર એની ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી 540 નેનોમીટર વેવલેન્થ સેટ કરી અને મેજર કરીશ. હજી અત્યારે મારી રિએક્શન ઓન ગોઈંગ છે. ઇન્ક્યુબેશન ટાઈમ મેં આપેલો છે. આફ્ટર ઇન્ક્યુબેશન મને કંઈક આવી રીતના કલર ચેન્જ ઓબ્ઝર્વ થશે. કલર ચેન્જ ઓબ્ઝર્વ થશે મતલબ શું, કે માનો કે આ મારી જે સ્ટાન્ડર્ડની બધી ટ્યુબ્સ જે છે એના કલર મને બતાડેલા છે. આ S1 ટ્યુબ, S2 ટ્યુબ, S3 ની ટ્યુબ, S4 ની ટ્યુબ, S5 ની ટ્યુબ. હિયર જસ્ટ વોટ આઈ મીન ટુ સે ધેટ તમે જેવી રીતે સ્ટાન્ડર્ડનું જે કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ કરતા જાઓ છો એમ એમ કલર ઇન્ટેન્સિટી શું થતી જાય છે, ઇન્ક્રીઝ થાય છે. કલર છે એ કેવો થતો જાય છે, ડાર્ક થતો જાય છે. જોઈ શકો છો કે મેં જ્યારે 0.2 ml સ્ટાન્ડર્ડ લીધું છે તો એકદમ લાઇટ કલર ઓબ્ઝર્વ થાય છે. એની કમ્પેરિઝનમાં 0.4 લીધું છે એમાં થોડો ડાર્ક થાય છે. 0.6 લીધું છે એમાં આનાથી થોડો વધારે ડાર્ક કલર ઓબ્ઝર્વ થાય છે. 0.8 લીધું છે તો 0.6 ની કમ્પેરિઝનમાં 0.8 નો વધારે ડાર્ક કલર થાય છે. અને જે લાસ્ટની 5th ટ્યુબ છે એમાં મેં 1 ml સેમ્પલ લીધું છે સ્ટાન્ડર્ડનું, તો એકદમ ડાર્ક કલર મને ઓબ્ઝર્વ થાય છે. વોટ ઇટ મીન ટુ સે ધેટ જેટલું પ્રોટીન સેમ્પલની અંદર પ્રેઝન્ટ છે એટલું બાયુરેટ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મેશન થયેલું છે કે જેનો કલર ચેન્જ ઓબ્ઝર્વ થાય છે. અહીંયા મેં સૌથી વધારે 1 ml લીધું છે એટલે એમાં સૌથી વધારે બાયુરેટ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મેશન થયું છે, તો વધારે ડાર્ક કલર મને ઓબ્ઝર્વ થાય છે. સિમ્પલ. હવે જોઈ લઈએ વિઝિબલ સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર જે છે એ કયા પ્રિન્સિપલ પર વર્ક કરે છે. આઈ ઓલરેડી ટોલ્ડ યુ ઇન અવર એક્સપેરિમેન્ટ નંબર 1. હવે અહીંયા આપણે વિઝિબલ રેન્જ સેટ કરવાની છે. કેટલી સેટ કરશું? 540 નેનોમીટર વેવલેન્થ સેટ કરશું. વેવલેન્થ સિલેક્ટરની હેલ્પથી મોનોક્રોમેટર હશે એ ઓનલી 540 નેનોમીટર વાળી વેવલેન્થને જ મારી જે કવેટની અંદર જે સેમ્પલ પ્રેઝન્ટ છે એની ઉપર પડવા દેશે. હવે આ સેમ્પલની અંદર જેટલું બી પ્રોટીન રહેલું છે એ શું કરશે, આ જે વેવલેન્થ વાળા રેસ છે એને શું કરશે, એબ્ઝોર્બ કરશે. અને પછી એ મને ડિજિટલ ડિસ્પ્લેઇંગ યુનિટ જે હશે એમાં મને ડિજિટ્સના ફોર્મમાં ડિસ્પ્લે કરશે. ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન લેમ્બર્ટ્સ-બિયર્સ લો. એનું વર્કિંગ કોના ઉપર બેઝડ છે? લેમ્બર્ટ્સ-બિયર્સ લો પર વર્કિંગ બેઝડ છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ
visible spectrophotometers principle and working. Let's see. જ્યારે આપણે વિઝિબલ સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટરની હેલ્પથી ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી મેજર કરશું ત્યારે અહીંયા આપણે પ્રોસેસ ઓનગોઈંગ હતી ત્યારે આપણને અહીંયા ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી કંઈ જ મળેલી નહોતી. આફ્ટર 10 મિનિટ્સ ઇન્ક્યુબેશન હું વિઝિબલ સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટરની અંદર બ્લેન્ક જે સેમ્પલ છે કે જેમની અંદર ડિસ્ટિલ વોટર છે અને બાયુરેટ છે એ બેઉનું અહીંયા બ્લેન્ક હું શું કરીશ સેટ કરીશ. પહેલાં તો વેવલેન્થ 540 નેનોમીટર સેટ કરીશ અને મોડ કયો રાખીશ એબ્ઝોર્બન્સ મોડ. હવે શું થશે હું બ્લેન્ક પ્રિપેર કરીશ મતલબ કે બ્લેન્કનું શું કામ છે તો કે અહીંયા જે મેં બાયુરેટ રિએજન્ટ યુઝ કરેલું છે એનો જે કલર જે છે એને શું કરવું છે મારે નલિફાઈ કરવું છે એટલા માટે. એટલે શું થશે કે મારા જે સેમ્પલની અંદર પ્રોટીન જે છે એનું જ મને કોન્સન્ટ્રેશન મળશે. એટલે હું અહીંયા બ્લેન્કને આ બધું નલિફાઈ કરવા માટે શું કરું છું 0 સેટ કરું છું. હવે S1 નું સેમ્પલ લઈશ, ક્યુવેટમાં ફિલ કરીશ, ક્યુવેટને કવેટ હોલ્ડરની અંદર પ્લેસ કરીશ તો મને ડિજિટ્સના ફોર્મમાં કંઈક ડિસ્પ્લે થશે કે જે ઓડી હશે. જસ્ટ ટેક એન એક્ઝામ્પલ 0.15. એવી રીતે S2ની 0.17, S3ની 0.22, S4ની 0.23, S5ની 0.29, U1ની 0.02 and U2ની 0.03 ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી મને મળે છે. પહેલાં તો તમારે એક્સપેરિમેન્ટ પરફોર્મ કરશો ત્યારે તમારી કંઈક હેન્ડલિંગ એરર બી આવશે, પાઇપેટિંગ એરર બી હશે, તમે કંઈક બાયુરેટ રિએજન્ટ એડ કરવામાં વધારે ઓછું કર્યું હશે, એલિકોટ જે છે એનું કંઈક એડ કરવામાં વધારે ઓછું થયું હશે. એ તમે પરફોર્મ કરશો ત્યારે તો તમને કંઈ જ આઈડિયા નથી આવવાનું. પણ આફ્ટર 10 મિનિટ્સ ઇન્ક્યુબેશન તમારો જે અહીંયા જે કલર ચેન્જ જોવો છો ત્યારે આમાં તમને આઈડિયા આવશે. અને વધારે સ્પેસિફાઈ કરવું હોય તો એ ક્યારે થશે તો કે જ્યારે તમે આ ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી મેજર કરો છો ત્યારે. જો અહીંયા ગ્રેજ્યુઅલી ઇન્ક્રીઝ થાય છે ઇટ મીન કે મેં જેમ જેમ કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ કરતી ગઈ છું એમ એની ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી છે એ કેવી થતી જાય છે વધતી જાય છે. તો એનાથી મને આઈડિયા આવશે કે ના મારો એક્સપેરિમેન્ટ છે એ મારો પરફેક્ટ પરફોર્મ થયેલો છે, હેન્ડલિંગ એરર છે નહીં. ક્લિયર? કેલ્ક્યુલેશન જોઈ લઈએ. થિયોરેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશો? થિયોરેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન માટેના બે ઇક્વેશન છે, એક તો સ્લોપનું અને એક અનનોન ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. અનનોન માટે આપણે સ્લોપની નીડ છે. સ્લોપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓડી અપોન કોન્સન્ટ્રેશન. ઓડી મીન્સ ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી અને જે ટ્યુબનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ. સ્લોપની કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશો? S1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ 5 આપણે સ્લોપની સ્ટાન્ડર્ડની ટ્યુબ્સ લીધેલી છે તો પહેલાં ફર્સ્ટ ટ્યુબનું આપણે સ્લોપ લઈ લઈએ. કેટલું મળશે? ઓડી કઈ છે એબ્ઝોર્બન્સ એટલે 540 નેનોમીટર ઉપર જે પણ આપણને ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી મળેલી છે એ 0.15 ડિવાઇડેડ બાય એનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું હતું 0.4. મને આન્સર મળશે 0.375. એવી જ રીતે S2નું કરી લેવાનું, S3નું કરી લેવાનું, S4નું કરશું અને S5નું કરશું. મતલબ કે 0.29 ડિવાઇડેડ બાય 2 મને આન્સર મળે છે 0.145. હવે આ જે બધા સ્ટાન્ડર્ડ ડિફરન્ટ કોન્સન્ટ્રેશન વાળા લીધા છે એનું શું લેવાનું છે મારે? એવરેજ લેવાની છે. એવરેજ ઓફ સ્લોપ મતલબ કે S1 પ્લસ S2 પ્લસ S3 પ્લસ S4 પ્લસ S5. ટોટલ નંબર ઓફ ટ્યુબ્સ કેટલી થઈ? 5. તો એનું એવરેજ લઈએ એટલે શું થશે? ડિવાઇડેડ બાય 5. આ શું થઈ ગયું? એનું એવરેજ થઈ ગયું. S1, S2, S3, S4, S5 નું પ્લસ કરશો એને ડિવાઇડેડ બાય 5 કરશો મતલબ કે 1.05 ડિવાઇડેડ બાય 5 એટલે કે આ બધી જે વેલ્યુ મળી છે 0.375, 0.212, 183, 0.143, 0.145 આ બધાનો પ્લસ કરીને એને ડિવાઇડેડ બાય 5 કરશો તમને સ્લોપનો આન્સર મળે છે 0.211 કે જે તમને થિયોરેટિકલ કેલ્ક્યુલેશનથી મળેલો છે. હવે આ જે સ્લોપનો આન્સર આવે છે એને તમારે અનનોન જે સેમ્પલ છે એમાં કેટલું mg/ml પ્રોટીન પ્રેઝન્ટ છે એના ઇક્વેશનમાં મૂકવાનું થશે. એટલે કે અહીંયા U1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓડી ઓફ ટેસ્ટ ઇન્ટુ 1 અપોન સ્લોપ ઇન્ટુ એલિકોટ ઓફ ટેસ્ટ.
અહીંયા સ્લોપમાં શું લખશો 0.211 અહીંયા ઓડી જે પણ u1 ની મળેલી હોય એ ઇન્ટુ 1 અપોન સ્લોપ 0.211 ઇન્ટુ એલિકોટ ઓફ ટેસ્ટ મતલબ કે કેટલું લીધું હતું આપણે u1 માં 0.5 એવી રીતે u2 નું કરશો તો ઓડી ઓફ ટેસ્ટ મતલબ કે 0.03 ઇન્ટુ 1 સ્લોપ કેટલું લીધું છે 0.211 ઇન્ટુ અહીંયા 1 ml u2 ની ટ્યુબમાં લીધું છે આ બે જે u1 u2 ના આન્સર આવે એને પ્લસ કરી અને એને ડિવાઈડ બાય 2 કરશો એટલે ફાઇનલ આન્સર મળશે જે કેલ્ક્યુલેટિવ મેથડનો આન્સર હશે કયો mg ઓફ પ્રોટીન પર ml ઓલરેડી તમને ખ્યાલ છે જસ્ટ સ્લોપની કેલ્ક્યુલેશનનો આઈડિયા ન હોય તો એક વખત એને રિવાઇઝ કરાવવા માટે મેં અહીંયા આપેલું છે ગ્રાફિકલ કેલ્ક્યુલેશનથી મારે કંઈક આઈડિયા જોઈએ છે તો ગ્રાફ કોના વર્સિસ કોનો પ્રિપેર કરવાનો છે એક્સ એક્સિસ પર મારું કોન્સન્ટ્રેશન હશે mg પર ml અને વાય એક્સિસ પર મારે શું લેવાનું છે એબ્ઝોર્બન્સ લેવાનું છે નેનોમીટરમાં મતલબ કે 540 નેનોમીટર વેવલેન્થ સેટ કરું છું ત્યારે મને કયા કયા ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી મળે છે એ હવે સિમ્પલી અહીંયા જ્યારે 0.4 કન્સન્ટ્રેશન છે ત્યારે મને ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી મળે છે 0.15 તો હું શું કરીશ અહીંયા એક સ્પોટ મૂકીશ ડોટ કરીશ એવી રીતે હું શું કરીશ આ બધા પોઈન્ટ્સ મૂકી દઈશ હવે મારે ફ્રી હેન્ડેડ પોઈન્ટ્સને શું કરવાના છે જોઈન્ટ કરવાના છે જોઈન્ટ થઈ જાય હવે એક સ્ટ્રેટ લાઈન ઉપર જે બે પોઈન્ટ આવે છે એ બે પોઈન્ટને મારે આવી રીતે ટ્રાયેંગલ શેપમાં જોઈન્ટ કરવાના છે મતલબ કે સ્લોપ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે એટલે હવે જ્યાં હાયર કન્સન્ટ્રેશન હોય એક્સ એક્સિસ ઉપર ત્યાં મારે એને કહેવાનું છે x2 અને એનું જે લોવર છે એને કહેવાનું છે x1 બીકોઝ અહીંયા મારે શું કરવાનું છે અહીંયા જે ગ્રાફિકલ કેલ્ક્યુલેશન છે એનું જે ઇક્વેશન છે એ કઈ રીતનું છે y2 માઇનસ y1 ડિવાઈડ બાય x2 માઇનસ x1 તો હંમેશા મોટામાંથી નાનું બાદ થાય એટલું યાદ રાખજો એટલે અહીંયા જે હાયર કન્સન્ટ્રેશન હોય એને હંમેશા શું કહેવાનું x2 કહેવાનું સેમ વે અહીંયા જે x એક્સિસ y એક્સિસ પરનું જે હાયર કન્સન્ટ્રેશન છે એને y2 કહીશ અને આ જે છે એને શું કહીશ y1 કહીશ અહીંયા x1 અને આ x2 y2 એટલે અહીંયા જોવાનું y જે એક્સિસ છે એમાં y2 નો પોઈન્ટ ક્યાં આવે છે તો કે 0.22 એટલે અહીંયા શું લખ્યું છે મેં 0.22 માઇનસ y1 એટલે આ y1 નો x એક્સિસ પરનો પોઈન્ટ અહીંયા શું આવે છે તો કે 0.17 એટલે મેં અહીંયા શું લખ્યું છે 0.17 ડિવાઈડ બાય x2 એટલે x એક્સિસ ઉપર કયા ઉપર પોઈન્ટ આવે છે 1.2 એટલે અહીંયા શું લખ્યું મેં 1.2 અને x1 કે જે x એક્સિસ ઉપર અહીંયા કયો પોઈન્ટ આવે છે તો કે 0.8 એટલે માઇનસ 0.8 હવે y2 માઇનસ y1 ડિવાઇડેડ બાય x2 માઇનસ x1 કરીશ એટલે મને ગ્રાફિકલ કેલ્ક્યુલેશનની હેલ્પથી મને સ્લોપ શું મળે છે s ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.125 હવે મારે જે mg ઓફ પ્રોટીન જે છે પર ml એ ઇક્વેશન છે અનનોન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું એમાં હું કઈ રીતે કરીશ અહીંયા ઇક્વેશન શું છે તમને સ્ક્રીન પર ઇઝીલી જોઈ શકો છો mg ઓફ પ્રોટીન પર ml મતલબ કે 1 ml માં કેટલા મિલીગ્રામ પ્રોટીન પ્રેઝન્ટ છે એના માટેનું ઇક્વેશન OD ઓફ ટેસ્ટ ઇન્ટુ 1 અપોન સ્લોપ ઇન્ટુ એલિકોટ ઓફ ટેસ્ટ અહીંયા ગ્રાફિકલ સ્લોપ જે અહીંયા આપણે ગ્રાફની હેલ્પથી સ્લોપ કયો લીધો છે 0.125 એને શું કરી દેવાનું છે અહીંયા ઇક્વેશનમાં એડ કરવાનું છે વેલ્યુને તો આપણે u1 u2 બે ટ્યુબ લીધી છે એટલે બેવનું કરશું અને પછી એની એવરેજ લેશું તો u1 માટે OD ઓફ ટેસ્ટ એટલે ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી કેટલી હતી 0.02 ઇન્ટુ 1 સ્લોપ આપણને કેટલું મળેલું છે ગ્રાફિકલ કેલ્ક્યુલેશનનું 0.125 એટલે હું પોઈન્ટ પછીની 1 ડિજિટ લઈ શકું છું ઇન્ટુ એલિકોટ ઓફ સેમ્પલ મતલબ કે મેં સેમ્પલ કેટલું લીધું હતું 0.5 આ બધાનું કેલ્ક્યુલેશન કરીશ એટલે મને આન્સર મળશે 0.4 u2 માટે સેમ ઓપ્ટિકલ ડેન્સિટી એની 0.03 ઇન્ટુ 1 અપોન સ્લોપ કેટલું છે ગ્રાફિકલ કેલ્ક્યુલેશનનું 0.1 અને મેં ટેસ્ટ સેમ્પલ કેટલું લીધું છે અહીંયા અનનોનનું યુટ્યુબમાં કેટલું લીધું હતું 1 ml એટલે અહીંયા 1 લઈશ આ જે કેલ્ક્યુલેશન કરીશ તો મને આન્સર મળશે 3 હવે મારે યુ મતલબ કે અનનોનની એવરેજ લેવી છે તો u is equal to u1 plus u2 divided by 2 मतलब के 0.4 plus 3
ડિવાઇડેડ બાય 2, મને આન્સર મળશે 1.7 mg per ml. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ યોર એક્સપેરિમેન્ટ. આ જે આન્સર મળ્યો છે એ મને ગ્રાફિકલ કેલ્ક્યુલેશનથી આન્સર મળેલો છે. અહીંયા મારું સ્ટાન્ડર્ડ કોન્સન્ટ્રેશન મેં કેટલું પ્રિપેર કરેલું હતું? 2 મિલીગ્રામ પર ml. અહીંયા mg પર ml યુનિટ લખવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક્ઝામમાં આના માર્ક્સ હોય છે, નહીં લખશો તો એ કટ થઈ શકે છે. સો માઇન્ડ ઇટ. હવે આટલું આન્સર મળી જાય મને વિથ ધી હેલ્પ ઓફ ગ્રાફિકલ કેલ્ક્યુલેશન એન્ડ થિયોરેટિકલ ઓર કેલ્ક્યુલેટિવ મેથડ. મારે એ વેલ્યુઝને રિઝલ્ટમાં પુટ ડાઉન કરવાની છે. ધી અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોટીન પ્રેઝન્ટ ઇન ધી ગિવન સેમ્પલ ઇઝ found to be dash or blank mg per ml by calculation. by calculation મતલબ કે જે મારે કેલ્ક્યુલેટિવ મેથડથી અનનોનનો જે આન્સર લાસ્ટમાં mg પર ml મળ્યો હોય એને હું આ બ્લેન્કની અંદર લખીશ એન્ડ બ્લેન્ક mg પર ml બાય ગ્રાફ. ગ્રાફ મીન્સ ગ્રાફિકલ કેલ્ક્યુલેશનથી મને જે બી લાસ્ટમાં અનનોનનો આન્સર મળેલો છે એ હું અહીંયા લખીશ. અહીંયા મને યુનિટ આપેલું છે તો મારે અહીંયા લખવાની નીડ નથી. અગર અહીંયા યુનિટ ન આપેલું હોય તો મારે અહીંયા લખવું પડે. સો ધીસ ઇઝ ગાઈઝ ઓલ અબાઉટ એસ્ટિમેશન ઓફ પ્રોટીન બાય બાયુરેટ મેથડ. હવે આપણે એને વિડીયોની હેલ્પથી જોઈ લઈએ કે કેવી રીતના આપણે લેબની અંદર પરફોર્મ કરશું. થેન્ક યુ. સો ગાઈઝ, હવે આપણે વિડીયોના ફોર્મમાં જોઈ લઈએ કઈ રીતે આપણે લેબોરેટરીમાં આપણું જે પ્રોટીન એસ્ટિમેશન છે એ પરફોર્મ કરશું. કઈ કઈ રિક્વાયરમેન્ટ્સ જોશે? ક્લીન ગ્લાસ ટેસ્ટ ટ્યુબ્સ, માર્કર, ઓટોપાઇપેટ, સ્ટાન્ડર્ડ સેમ્પલ. સ્ટાન્ડર્ડની અંદર આપણે ડિફરન્ટ એલિકોડ્સ એડ કરવાના છે. પછી આપણે જોશે અનનોન સેમ્પલ. અનનોનમાં પણ આપણે 2 ટ્યુબ્સ પ્રિપેર કરશું કે જેમાં આપણે ડિફરન્ટ કન્સન્ટ્રેશન એડ કરશું અનનોનનું. પછી જોશે આપણને ડિસ્ટિલ વોટર કે જેની હેલ્પથી આપણે ફાઇનલ વોલ્યુમ મેકઅપ કરવાનું છે. ધેન આફ્ટર વોટ વી નીડ બાયુરેટ રિએજન્ટ કે જે બધી ટ્યુબમાં ઇક્વલ વોલ્યુમ એડ કરવાનું છે 3 ml. બધી જ જે આપણી ટ્યુબ્સ પ્રિપેર કરશું એમાં આપણે 3 ml બાયુરેટ રિએજન્ટ એડ કરી દઈશું. સો ધીઝ ઓલ આર અર બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ્સ ફોર ધી એસ્ટિમેશન ઓફ પ્રોટીન. ફર્સ્ટ ટ્યુબ જે છે S1ની એમાં હું 0.2 ml સ્ટાન્ડર્ડ સેમ્પલ લઉં છું. S2માં 0.4 ml લઈશ. S3માં 0.6 ml સ્ટાન્ડર્ડ લઈશ. S4માં 0.8 અને S5ની અંદર 1 ml લઈ લઈશ. હવે હું અનનોનની જે ટ્યુબ છે એમાં U1ની અંદર અનનોન સેમ્પલ જે છે એ હું 0.5 ml અનનોન સેમ્પલ લઉં છું. આવી જ રીતે હું U2માં બી એડ કરી દઈશ. પછી હું બધી ટ્યુબમાં ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરીશ. બ્લેન્કની અંદર કંઈ એડ કરેલું નથી એટલા માટે બ્લેન્કની ટ્યુબમાં હું 1 ml ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરીશ. હવે મારે મેકઅપ કરવાનું છે એટલા માટે હું બધી જ ટ્યુબ્સની અંદર ડિસ્ટિલ વોટર એડ કરીશ નહીં. પછી હું બધી જ ટ્યુબ્સમાં બાયુરેટ રિએજન્ટ 3 ml એડ કરી દઈશ. બધી ટ્યુબમાં બાયુરેટ રિએજન્ટ એડ થઈ ગયું છે. હજુ મેં ઇન્ક્યુબેશન આપેલું નથી તો કલર તમે એક સરખો બધી ટ્યુબ્સનો ઓબ્ઝર્વ કરી શકો છો. CuSO4ના લીધે સ્કાય બ્લુ ટાઈપનો કલર જોવા મળે છે. હવે આ જે ટેસ્ટ ટ્યુબ રેક જે છે એને ઇન્ક્યુબેશન આપવા માટે 37 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર સેટ કરી અને હું બોઇલિંગ વોટર બાથમાં એને બોઇલ થવા માટે રાખી દઉં છું. આફ્ટર 10 મિનિટ્સ મને કાંઈક બાયુરેટ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મેશન થયું હશે એટલે કલર ચેન્જ ઓબ્ઝર્વ થશે
કે જેને મારે શું કરવાનું છે, સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટરની હેલ્પથી મેજર કરવાનું છે. યુ કેન સી ઓવર હિયર કલર ચેન્જીસ ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈડ વિથ અવર નેકેડ આઈ. બ્લિંકની અંદર કંઈ પણ ટાઈપનું ચેન્જ થતું નથી બિકોઝ એમાં મેં સ્ટાન્ડર્ડ એડ કર્યું નથી, કોઈ પણ ટાઈપનું પ્રોટીન સેમ્પલ એડ કરેલું નથી. જોઈ શકો છો તમે S1 થી S5 સુધીમાં. U1 અને U2માં પણ કલર ડિફરન્સ ઓબ્ઝર્વ થાય છે. U1ની અંદર મેં ઓછું કોન્સન્ટ્રેશન લીધું છે સેમ્પલનું એટલે લાઇટ કલર છે, જ્યારે U2માં મેં 1 ml સેમ્પલ લીધેલું છે તો એનો એકદમ ડાર્ક કલર મને ઓબ્ઝર્વ થાય છે. એવી જ રીતે જે મારા સ્ટાન્ડર્ડ સેમ્પલ પ્રિપેર કરેલા છે એમાં S1 થી S5 સુધીમાં કલર ચેન્જ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થતું જાય છે બિકોઝ હું બધી ટ્યુબમાં સેમ વોલ્યુમ એડ કરતી નથી. થેન્ક યુ.